राम राम हाँ। क्या दिया था लाओ बाबू दिया था बाबू એને એક દી કીધું તું મારી પા હોમાં દર્શન કરવા આવી અને મને બોલી બે પતિ પત્ની કે માં કેટલાય સાલ થયા લગ્ન માં શાદી કરી અને માં એક સંતાન જોઈએ અને હવાથી માટી નથી માં અને મારે બાળક જોઈએ એને અને એવું કીધું કે જા 15 મહિના નહીં પણ 14 મહિના નહીં 13 મહિના પહેલા હવા શેર માટી આલીશ ને લાડવા જેવો દીકરો આલીશ कितना महीने आलो ये तो बताई। माँ ने 12 महीने बोला था लेकिन 3 महीने 9 महीने में ही हो गया। 3 महीने पहले ही हो गया बाप। किसने आशीर्वाद दिया था? डबड़ी माँ के आशीर्वाद से। आज ये लड़का है। आज ये 1 साल का हो गया। 1 साल का? हाँ 1 साल का हो गया है। दक्षिणा लाया? ये क्या लेके आए? ये माँ के लिए पायल है। पायल है। लड़का दिया इसलिए। भले 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 आशीर्वाद। क्या नाम है? आशीष। आपका? बबलू पांडे। कहाँ से आ रहे हो? ये सिंगरवा से, अहमदाबाद सिंगरवा से। ये तो हम अपने खुशी से दिए हैं। माँ ने 10 रुपए के चॉकलेट पर इसको दी है। ये तो जो भी कर रहे हैं अपने खुशी से कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस 10 रुपए के चॉकलेट से बोले थे कि चॉकलेट का मानता रख रहे हैं माँ, मुझे बाबू चाहिए। 10 रुपए के चॉकलेट से ही माँ ने दिया है बाबू को। 10 रुपए की चॉकलेट से मैंने इतना पैसा फेंक रखा था ना। मैं गाँव गई थी तो मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था कि मैं ये माँ मिली क्यों नहीं पहले मुझे। मैं इतना पैसा फेंक चुकी थी कि एक जगह जाती थी तो 1 लाख रुपया फरमाते थे लोग और मैं देती थी 1 लाख रुपया। हाँ एक जगह 1 लाख रुपए दी हूँ, एक जगह 70,000 रुपए दी हूँ। ऐसे दवाई में तो इतना दी हूँ कि पूछो ही मत। पर माँ ने 10 रुपए के चॉकलेट में इसको दिया है। मैं गांव गई थी, माँ का सबको वीडियो दिखाई, माँ का गुणगान सबको बताई कि माँ इतने अच्छी माँ है, इतनी जल्दी पुकार मेरी सुनी है। मैं सबसे बताई माँ का गुणगान। हाँ मेरी डबड़ी माँ है, ये मेरी माँ है। भगवान लोग तो परीक्षा लेते हैं, ये माँ तो बिल्कुल परीक्षा नहीं ली, बस आए यहाँ और सच्चे मन से माँ से मांगा कि मुझे माँ बाबू दे दो। मेरे माँ ने सुन लिया और बाबू दे दिया मुझे। 12 महीने के वक्त दी थी और 9 महीने के अंदर ही दे दी बाबू को। जो भी करे अपने खुशी से करे, माँ का सब कुछ है, अपने खुशी से करे। माँ ने 10 रुपए के चॉकलेट में ही दिया है बाबू को। हाँ 10 रुपया की चॉकलेट में बाबू वाले में घर दिया। अभी गांव का घर मेरा अच्छा नहीं था, गांव का घर बिल्कुल अच्छा नहीं था, 1 रूम था, अच्छा नहीं था। माँ ने मेरे गांव का घर इतना अच्छा कर दिया ना। मैंने बोला माँ से कि मैं भी घर सही कर दो माँ। माँ ने ऐसे शहर जैसा मेरे घर का गांव हो गया है। घर हाँ गांव वाला घर ऐसे शहर जैसा लग रहा है, सब कुछ हो गया है गांव का। हाँ माँ ने एक छोटा से लेके बड़ा तक मेरे पुकार सुनी है माँ। बस माँ से यही विनती है माँ कि मेरे साथ मत छोड़ना माँ। मैं आपको माँ मानी हूँ माँ, ये मैं टूट जाऊंगी आप छोड़ दोगी तो माँ आपके भरोसे हूँ। बस कोई नहीं था इस दुनिया में मेरा, आप हो माँ, बस आप ही हो। आप मिल गई तो सब लोग अब पूछ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि मेरी बहू है, मेरी ननद भाभी है, सब लोग बोल रहे हैं। उस समय कोई पूछने वाला नहीं था माँ, बस ताने के अलावा कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मैं बाबू लेकर निकलती हूँ ना तो सब लोग बोलता है कि इतना सुंदर बाबू कहाँ से तुम्हें मिल गया। मैं बोलती हूँ माँ ने दिया है बाबू, जो भी दे। हाँ डबड़ी माँ ने दिया है बाबू, जो भी बाबू को दे। मैंने औकात से ज्यादा बाबू दिया है, सुंदर भी, हर चीज में भी मेरे बाबू। सब लोग देखता है तो बोलता है कि तेरे जैसा नहीं है बाबू, बोले मेरी माँ ने दिया है बाबू को। मारा आशीर्वाद लाओ लाओ इधरवासी भले 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 मेहदी नो कौन लाया आज बाकी हमणो मिली छो। રામ રામમાં સૌ પ્રથમ ગુરુ પૂર્ણિમાના ગુરુ માને મારા ખૂબ જાજા રામ રામ, મારા પરિવાર તરફથી અને ડાકોરવાસી તરફથી તમને ખૂબ જાજા રામ રામ.
માં તમે મને મંગળ જાહેર કર્યો હતો. મારા 5 મંગળવાર પહેલાં સ્ટેજ ઉપર હું આવીને મેં માને કીધું હતું કે મારું નક્કી થયું છે, તો મારો મંગળ બી ફળી ગયો. અને એના પછી મેં યુએસ માટે અપ્લાય કર્યું હતું, સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે, યુએસ અમેરિકા માટે, હા, સ્ટુડન્ટ વિઝા માટે. અને ગયા શુક્રવારે મને વિઝા મળી ગયા છે અને મારો પાસપોર્ટ 4 દિવસ પહેલાં મને વિઝા મળ્યા પાસપોર્ટ પર. અને હા, મારો મંગળ ફળ્યો માં અમેરિકા, ટેક્સાસમાં. ડબોડીમાં હું તમારો ફોટો છેક એમ્બેસી સુધી હું લઈ ગયો હતો માં, ડાકોરથી. અને મેં માને મનમાં એવું કીધું કે માં છેક એમ્બેસી સુધી જોડે રહેજો મારા જોડે. માં છેક જોડે સુધી રહ્યા. 2 કાઉન્ટરમાં એવા હતા કે એ એમ્બેસિડર કોઈનું સાંભળતા જ નતા, ડાયરેક્ટ રિજેક્શન જ આપતા હતા. હા, કેન્સલ કરતા હતા. અને મેં માને એવું કીધું મનમાં કે માં આ 2 કાઉન્ટર મારે ના આવે તો સારું છે માને. અને માએ ખરેખર મારી સાંભળ્યું અને 2 કાઉન્ટર ના આવ્યા માં. અને મને ખાલી 5 જ ક્વેશ્ચન એવા પૂછ્યા કે બધા કમ્પ્લીટ સોલ્વ થઈ ગયા. અને એમને મને કીધું કે યોર વિઝા ઇઝ અપ્રૂવ. અને મારા વિઝા અપ્રૂવ થઈ ગયા માં. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માં, ખૂબ ખૂબ આભાર માં. જેટલું કહું આમ શું બોલું માં, એની આગળ મને કંઈ ખબર જ નથી પડતી. પણ તમારો દિલથી ખૂબ આભાર માં. અને મારી જોડે છેક સુધી રહેજો બસ માં. મેં તમારો હાથ પકડ્યો છે, ક્યારે પણ આ છોડતા નહીં માં. બસ આજ 2011 થી કોઈની પહા કોઈ માગ્યું નથી. માગી હોત તો બધાય તડકા ઊભા ના રહો હોત. હારા એસી જેવા રૂમ હોત દીકરા. પણ કોઈની પહા માગ્યું નથી. અને માં બીજી વાત, મને મારી પહા તમે માગવા આવતા હોય, તમારી પહા હું માગું દીકરા. આ જોણી કદાચ કોઈની પહા માગ્યું નથી, એટલે તો મારી વસ્તીનું સત જાળવી રાખી દીકરા. મોહ રાખ્યો હોય, સ્વાર્થ રાખ્યો હોય, અને સ્વાર્થ રાખીને કદાચ મોહ રાખીને અને માગણી કરી હોત ને, તો આજ મારી વસ્તીના પહા હું જોગણી હોત નહીં દીકરા. આજ દુખિયાના દુઃખ મટાડ્યા તો મારી વસ્તીના ભક્તિના કારણે, અને મારી વસ્તી રહેણી કેણી પાડીને, એટલે હું જોગણી આજે છું દીકરા. પણ જો કદાચ થોડી ઓધી આવી જાય અને થોડું વાવાઝોડું આવી જાય અને થોડું વંટોળ આવે ને, તો વંટોળમાં હું માતા થોડી ઊભી રહું દીકરા. પણ એ તો વાવાઝોડું હોય અને વંટોળ હોય તો હું ઊભી રહું. પણ બાજી હતી એવી ને એવી, વિઘન એવા ગમે તેવા પડ્યા હોય ને, તો વિઘન ઊંચા કરીને લઈ જવું, એવું જોગણી દીકરા. માં મારે લોન પાસ નથી થતી, પણ મેં મારી ડબુડીમાંનો ગરબો અને એ માન્યું ને તો મારી 35 લાખની લોન પાસ થઈ ગઈ 4 જ દિવસમાં માં. 4 જ દિવસમાં માં. મારે પ્રોપર્ટી એવું કંઈ હતું નહીં, અને પપ્પાનો બિઝનેસ હતો એ પણ બંધ થઈ ગયો. અને મેં લોનવાળાને એવું કીધું કે મારે ઇમરજન્સીમાં લોનની જરૂર છે. તો મને 4 દિવસમાં મેં માના આશીર્વાદથી અને માને માનતા રાખી, તો 4 દિવસમાં જ મારી લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. એ પણ 35 લાખની. હા, માં ડબોડીમાં અમે ડાકોરથી, રણછોડરાય. હા હા, શર્મા હેમંત ચંદ્રકાંતભાઈ. અને બીજું કે મારા પપ્પા કુવૈતથી આવ્યા છે, અને માના દર્શન માટે હું લઈને આવ્યો છું એમને, કુવૈત, સાઉદી અરેબિયા. લાવ મને શરીરે બધું સારું થઈ ગયું છે મારી. પેટમાં બહુ દુખાવો રહેતો હતો, પેટમાં સારું થઈ ગયું છે મારી. બધું મટી ગયું મને. 3 જ રવિવાર, આ 3જો રવિવાર હું આવ્યો. એ ધૂણતી બરાબર નહીં. ધૂણીને બહુ ધૂણતી. ઈ ધૂણી કેટલાય સમયથી ધૂણતી, વર્ષોથી ધૂણતી, પણ એ બંધ થતી નથી અને ખબર પડતી નથી કે માતા કોણ છે. આ હતું ને, આમાં ધૂણતા 50 વર્ષથી ધૂણતા હતા, કઈ ખબર જ નતું પડતું કે માં કોણ બોલી રહ્યું છે કરીને. 50 વર્ષથી એની બાળપણની અને લગ્ન પછી, અને લગ્ન કર્યા પછી ભર જુવાનીમાં ધૂણવાનું ચાલુ કર્યું હતું. આટલી ઉંમર થઈ હજુ ધૂણવાનું ચાલુ હતું. ખરું માં. એક દી મારી પહાયા અને મને પૂછ્યું
કે માં આ બાઈ આ ખૂબ વર્ષોથી ધૂણે મેં એક જ વાત કરી હતી આમાં ખરું કે ભટિયાણી માતાનું ફૂલ અને ભટિયાણી માતાના ફૂલ આજ તમારી પાસે નથી. એ ફૂલ નાખ્યા છો કોને આલ્યા? આમાં આલ્યા તો એદી તમે શું બોલ્યા હતા ઈ તો બતાવો. આમાં તમે મમ્મી હતા ને તો આપણે પહેલા ગુરુ મહારાજને આપી દીધું. કોને આપ્યું? ગુરુ મહારાજને. ગુરુ હોય ગુરુ. હા ઈ ગુરુ હોય ઈ ગુરુ વ્યક્તિગત ગુરુ હોય. હા એટલે ગુરુ ફરતા ફરતા આયા અને ગુરુએ કીધું કે બાઈના ગળામાં ફૂલ હોવાનું. એટલે બોલ્યા કે ભટિયાણી માતાનું. ગુરુ બોલ્યા કે ભટિયાણી માતા કે માતા શું કરે? ગુરુને માનતા હોય અને ભગવા વેશવાળા ગુરુ એટલે ગુરુ માતાને અરે રે ઈ ગુરુ ઈ ફૂલ જોઈએ નહીં, લાવો ફૂલ. તમારે ભટિયાણી માતાના ફૂલ જોઈતા નથી અને એ ફૂલ આલી દીધા. ગુરુ લઈ ગયા અને ભટિયાણી માતાને પૂછો થયો કે આજ સુધી કોઈના હાથમાં આવતી નથી અને મેં તમને બેતા કીધું કે ફૂલ આલી દીધું. એમાં ભટિયાણી માતાના દુઃખ અને ભટિયાણી માતાના ધૂણ વર્ષોથી અને જ્યારે ઈ ફૂલ પહેરાવાના કર્યા ઈ ફૂલ પહેરે કે પહેરાય ને હમણાં પહેરાય ને એના પછી બરાબર ને ભલે. હવે મને ફૂલ આલ્યા આ મને હું લેવા આયા ફૂલ આ હરખથી આપ્યું મને હરખથી આલ્યું. ઈ તો એના માટે તો ફૂલ લાયા. ઈ તો લાવવાનું હતું જ કે એને ગુરુ લઈ ગયા એટલે ઈ ગુરુ લઈ ગયા. ગુરુ માંગ્યું તો આલવું ના જોઈએ. આલ્યું એટલે ગુનો કહેવાય. ગુનાના બદલામાં ખૂબ દુખી થયા તો એ દુખી થયા પણ એ સમાધાન મેં બતાવ્યું તાત્કાલિક. એ સમાધાન કર્યું અને બદલામાં વધારાનું ગુરુ આ મને આલો. આજ ગુરુ પૂનમ છે એટલે એક ફૂલ એમના ગુરુ લઈ ગયા અને હવે આ ગુરુને પહેરાવો. ભલે મેં તો હોદ્યાલ્યું, મેં તો દુઃખ હોદ્યાલ્યું અને દુઃખના અરે રે દુઃખ હોદ્યાલ્યું એટલે ગુરુજી માથા એક ગુરુ લઈ ગયા અને બીજા ગુરુએ પહેરાયું. તેરસના દિવસે માં ફૂલ તમારું પહેર્યું ને હરખથી તમારે વેડો લાયો ને હરખથી ફૂલ લઈને આયા જસોલ માજીસાના ત્યાંથી માં. ભલે 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 આમાં લાવ સારંગપુર અમદાવાદથી મગનભાઈ રાજપુર. આ હું લાયા આ તમારીના માટે સફારી. ભલે 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 આ માજીસાના માતા ચુંદડીમાં. ભલે. મારો છોકરો 2 વર્ષથી લંડન ગયેલો હતો. પહેલા માની આશીર્વાદથી જ ગયેલો હતો પણ તઈ ગયા પછી ઘણી તકલીફ પડી તો માએ તઈ ગાડી બધી રીતે એને બચાવ્યો. પછી 2 વર્ષ પૂરા થયા એટલે ફરી માની મેં ગરબાની માનતા માની હતી તો ફરી એને 15 દિવસમાં વિઝા એની ડિગ્રી બધું જ થઈ ગયું. પાછું ફરી 2 વર્ષના વર્ક વિઝા ડબુડીમાં. હા ફરી 2 વર્ષના ડબુડીમાં. હા મારા દીકરાનું લંડન. શુભમ સુથાર, શોભનાબેન, બાલાસિનોર. ભલે 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 મારા નામની માળા પહેરી હોય ને તો એ માળા પહેરી રાખવી પડે. તૂટી જાય એટલે નાખી દેવાની હોય, આવું ના થાય. અને માળા નામની ગુરુના નામની માળા પહેરી હોય તો એના વચન પાલન કરવા પડે. પૂરેપૂરા વચનમાં તમારા વચને વચન જ ચાલુ છે માતાઓ. તમે જે પ્રમાણે જ્ઞાન આપ્યું એ પ્રમાણે હું ચાલુ છું માતા. માર્ગે હેડવું પડે, આસ્થા બની રહેવું પડે. ખરું માડી ખરું. તકલીફ પડી જાય તો વેઠીને સામનો કરીને આગળ વધવું પડે. આમાં હિંમત હારી થાકીને જવું હોત દીકરા. આમાં મારી રામ રામ. હું કાસાની થાળી વાળકી પ્યાલો ચમચી લાવી છું માં અને મારી માટે મોતીચૂરના લાડુ લાવી છું માં. જમજે પ્રેમથી ભાવથી લાવી છું માં. અને પછી સેજલ ને મારા રામ હો. રામ રામ માડી જય ડબુડી માં. સુરતવાસી આ માં રામ આ માં ગુરુ પૂર્ણિમામાં ડબુડી માં માટે ફોટો લાવ્યા મારા ગુરુજી માટે. રામ સોનાની વીંટીમાં માટે લઈ આવ્યો છું ભાવથી. અને મારી એક સરકારી નોકરી તપાવી છે. મંગળદેવ જાહેર કર્યા હતા
અને એના ઉપવાસ કમ્પ્લીટ થયા, એનો છેલ્લો મંગળવાર હતો અને મારે કાયમી નોકરીનો ઓર્ડર આવી ગયો. સરકારી એએમસીમાં આરોગ્ય વિભાગમાં જ છું અહીંયા, માડીની દયાથી. સરકારી, હા, મંગળ જાહેર કરવાથી માડી ડબુડી માએ. હા, સરકારી નોકરી. ચાપડિયા વિક્રમભાઈ. હા, હાલ અમદાવાદ બાપુનગર રહું છું. અમદાવાદ કોર્પોરેશનમાંથી આરોગ્ય વિભાગમાં. આજે મારી બર્થડે બી છે અને ગુરુ પૂર્ણિમા બી છે, તો મેં મારી માટે દક્ષિણીમાં ચાંદીનો ફૂલ લાવ્યો છું. હા, ભટિયાણી માનું. રામ રામ માળી. મારું નામ પટેલ યુગ છે. હું વડોદરાથી આવું છું. રામ રામ માં, ગુરુ પૂનમના રામ રામ માઈ. રામ રામ. દિલ્હીથી. डिम्पल डिम्पल राठौर. माड़ी के दर्शन करने हाँ जी. आशीर्वाद दिल्ली वासी. हाँ माँ. राम भले भले. ચાંદીની લકી સુલાય પણ લકી ચાંદીની ગુરુ પૂર્ણિમાની. શું નામ? સોનલબેન. ક્યાંથી? ભલે ભલે. સોનીપુર બધાને આશીર્વાદ. એને મને પ્રશ્ન કર્યો કે બા 10 વર્ષથી અમારી જમીન વેચવી છે પણ વેચાતી નથી, તો માં એનું કારણ શું? મેં એને કારણ બતાવ્યું તું મેલડી. અને મેલડીના ધણીનું નામ બતાવ્યું અને એ ધણીના નામ બતાવ્યા ને એ ધણીને જઈને કહેજે કે તારી મેલડી લઈ જા, અને મેલડી ધણી લઈ જાય તો તારી જમીન વેચી જાય. અને નખોદની હતી, નખોજાનો ભાગ બતાવ્યો, નખોજાનો ધણી બતાવ્યો, નખોજાનો ભાગ કરી અને ભાગ આલવાનું કર્યું એટલે એ ધણી લઈ ગયો તો તારું કામ થયું ને. તો હવે જમીન વેચવાની ને, એ જમીન નથી વેચાવા દેતી તો નખોદની મેલડી વેચાવા દેતી નથી. મેં તને ઉકેલ કરી આલ્યો ને. આવું થાય કહેતી હતી ને કે દર્શન કરવા કોઈ દી આવતા નથી માં. વડી તું કહેતી કે મારા ઘરવાળા દર્શન કરવા નથી આવતા, માં દર્શન કરવા આવી ઉપર. સાચી વાત છે માં. યાદ છે ને? હા માં, આજે આયા. આનું માતા બોલી હતી જા તારા ઘરવાળા દર્શન કરવા હું લાવીશ, તો હવે આયો. ઈ નતો આવતો, હવે આયો ને હવે આવ્યો એટલે હવે અરજી કરશે મને અને હવે દેવ દુઃખ નું પૂછશે તો બતાવીશ. હા માં. પણ ઈ આવતો નતો, ઈ આવા માટે રસ્તો તો કરી આલે ના કરી આલે. હા માં કર્યો. હવે ઈ આવશે તો કહીશ હું હવે. હા માં. હા ભલે. આ પ્રસાદ તો તમારા જેવા અમારા દર્શનાર્થીઓ મારા ભાવિક આયા હોય એ બધાને પ્રસાદ માં આલે અને બધાને પ્રસાદ હું પાછી આલે. બધાને મને પ્રસાદ આલી તો પ્રસાદ તો પાછી આલે. આ કોઈ પણ દેવ હોય તો ભોગ ન ભૂખ્યો હોય, ભોગ ન ભૂખ્યો તો હું તો ભોગની ભૂખી માતા છું. મારે પ્રસાદ કોઈ પેટ ભરીને ખાવાના નહીં. આ ઓછા વત્તા પેટ ભરીને ખાવાના હોય તો માણસોના ખાવાના હોય દીકરા. અને તી મને ભલે પ્રસાદ નથી આલ્યો અને તી મને આજ હું તને પ્રસાદ આલું છું કે તું મારો ભાવિક છે દીકરા. તું મને નમે તો ગમ્યો અને દેવના નમો તો ગમો, દેવના નમો તો ગમો દીકરા. આ પ્રસાદ આલ્યો તો ન, આ તારા પરિવાર માટે પ્રસાદ આલ્યું છે. સંબંધ નક્કી થઈ ગયો ને સગાઈ થઈ ગઈ સોમવારે. હા હા, એટલે આ માળીને મેં પ્રસાદ આપ્યો છે પેંડા, કેસર પેંડા અને સગાઈ. હા, મંગળ ફળ્યો માળીએ ડબુડીમાં. રામ રામ રામ. આ મંગળ જેના કીધા હોય 4-5 મંગળ થયા હોય તો 5-6 મંગળ થયા હોય અને અમે 21 મંગળવાર કીધા હોય કે 19 કીધા હોય, જેટલા કીધા હોય એટલા. એ મોથી 2-4-5 મંગળવારથી મંગળ કરવાથી, મંગળનું સમાધાન કરવાથી અગર હગું થઈ જાય, તમારી ઈચ્છા હોય કે હગું થાય લગ્ન થાય તો હગું થઈ જાય તો એ સમજી લેવાનું નહીં કે આપણે તો બરાબર ફાઈ ગયા. મંગળ ચાલુ જ રાખવાના, લગ્ન થાય. લાવ લાવ લાવ. માં ચાંદીની વીંટી લાવ્યો છું માં. ચાંદીની વીંટી. હા, ગુરુની પૂનમ. નટવરભાઈ. રામ 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 રામ. ભાવનગર થી આયા છો? ભલે આયા. ભાવનગર થી ભલે ભલે આશીર્વાદ. ભાવનગર વાસી હિંમતનગર ભલે ભલે, હિંમતનગર ભલે. આ પ્રસાદ મનની વાત તમે પૂરી કરી માં. આજે ત્યારે મારો એવો વખત હતો, ગઈ ગુરુ પૂનમે હું એકલી આવી હતી ત્યારે હું આયા મેં માને મનની મેં વાત કરી કે માં મારે હું છે ને મારા ઘરવાળાને બધા હારે આવશું, ત્યારે મારી પરિસ્થિતિ એવી હતી કે હું એકલી આવું એમ. બધા આમ આવ્યો પૈસાનો વેત નહોતો એમ. આજે હું મારા ઘરવાળાને બધા હારે આવી છું માં. મનની વાત માં એ બધી કરી. હા માં. હા હા, બધા આવ્યા.
મારો આલેલો શિયો છે આ લાડવા જેવો તારે દાહોદ વાસી છે માં. હા દાહોદ થી માં છે તમારો હાલેલો દીકરો માં દર્શન કરવા. હા દીકરો માં ડબુડી માં આપેલો છે, પ્રકાશ નામ આપેલું છે મારી. રામ રામ માં. મારું નામ ઉષા. હા ઉષાબેન ભરતભાઈ છે. આ પ્રકાશ હા માં. આ પ્રસાદ ખવડાવજો પ્રકાશ ચોકલેટ પ્રસાદ જાઓ. નગારું લાયા મારા તાર આ વગારો તો ખરા. આરતી માટે લાયા તો આરતી માટે લાયા છો ને તો મને આરતી માટે લાયા માં. આ માડી માટે હરખથી અમે નગારું લાવ્યા છીએ આરતી માટે, કે માડીની આરતી થાય ને ત્યારે આ નગારું વાગે. આ જેનું લાયા ને હા માં આ જેનું લાયા એક મોટા આ મારા ભાવિકના મોટું કામ કરી આલી અને મોટું નગારું લઈ આલે એકદાર માતા. તાર રામ રામ મારી આરતી હવારી થાય કે મોટી એ તો મોટું નગારું તાર કામ કરી હું લાવું માતા કો તાર આ મારું તાન ડબુડી માતા તાન પછી મને તાન મને એ તો પછી તો નગુર તાન હું મોટું લાવું તો તાન પછી તો તાન પછી હું દિનેશભાઈ બળદેવભાઈ પટેલ અમદાવાદથી ઠક્કરનગર. તાન પછી ઝાંઝરી લાવી છું માડી માટે, ગુરુ માતા માટે. તાન પછી સંજુબેન. તાન બસ દોરે મારા ડબુડી તારો